حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بکری کا دودھ، تہس نہس بارود کی بو، قتل کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ یہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے۔ روس کی مداخلت کیا ہے؟ ترک کیا سوچتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کہاں پر؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں آج جو بارود کی بو یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، آج جو جگہ جگہ گولیوں کی گونج سنائی دی جا رہی ہے، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے شیعہ کو شکست دے دی، سنی جیت چکے، کیا حق جیت چکا، باطل چلا چکا، کیا یہ ہو رہا ہے؟ آپ کو جگہ جگہ واٹس ایپ گروپس میں یہ پیغام مل رہا ہوگا کہ حلب میں کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ اور کیا واقعی میں یہ جھگڑا شیعہ سنی کا ہے؟ یہ جھگڑا کرد کا ہے؟ یہ جھگڑا ترکی کا ہے؟ یہ جھگڑا امریکہ کا ہے؟ یہ جھگڑا روس کا ہے؟ یہ جھگڑا شام کا ہے؟ یا پھر اس میں ایران ہے؟ یا پھر اس پر نگاہیں جا رہی ہے قطر کی طرف؟ یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے آج کا ویلاگ آپ کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں اس وقت سے کہ میں اسے لے کر چلتا ہوں 10,000 سال پہلے، اور آج کی بات کریں گے کہ جب 27 نومبر سن 2024 کو ایک بار پھر شام کی فضائیں گولیوں سے، بارود سے، میزائل سے گونج رہی تھی۔ ایک طرف اسرائیل کی بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی اور دوسری طرف تاریخی شہر حلب میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا، یا پھر شکست کا غم تھا۔ یہی وہ بات ہے جو اس 10,000 سالوں پر محیط آج کی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حلب شام کے شمال مغرب میں ایک ایسا شہر کہ جس میں آثار 10,000 سال پرانے، یعنی کہ تاریخ میں جو تاریخ نینوا کہی جاتی ہے، وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا نام حلب رکھنے کی سب سے اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے، ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں خاص طور پر اس شہر کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وہ تاریخی شہر ہے کہ جو بغداد کے لیے راہ گزر ہے، یہ بحیرہ احمر کے لیے ایک انتہائی اہم ہے۔ اور اس میں ابن بطوطہ نے کہا تھا کہ اس شہر کا نام حلب کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ حلب کہتے ہیں دودھ کو، اور حلب ابراہیم اسے کہا جاتا تھا، یعنی کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، اور یہاں پر ان کی ایک بکری تھی جو مسافر آتے تھے انہیں وہ دودھ پلاتے تھے۔ اسے حلب ابراہیم کے نام سے مشہور ہوئی، اور بعد میں اس کا نام صرف اور صرف حلب رہا۔ وہ حلب کے جسے آج بارود نے گھیرا ہوا ہے، اس حد کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ جا کر دیکھیے، اور خاص طور پر 700 قبل یا 1000 قبل مسیح میں جا کر دیکھیے، تو اس وقت بھی آپ کو یہاں پر نشانات ملتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں باستینی حکمران رہا کرتے تھے، یعنی کہ ایسٹرن مشرقی روم کے لوگ یہاں پر تھے۔ اس کے بعد 700 عیسوی میں یہاں پر مسلمانوں کا قدم رہا، اور مسلمانوں میں عرب سلطنت یہاں پر قائم ہوئی، اور حلب میں یہاں پر رہا۔ 10ویں صدی عیسوی میں یہاں پر ایک بار پھر بازنطینی آ گئے۔ بازنطینی جب یہاں پر آئے تو انہوں نے خون کی ہولی کھیلی، زیادہ عرصہ یہ نہیں رہ سکے، اور 11ویں صدی کے اندر 12ویں صدی کے اندر یہاں پر سلجوق آ گئے۔ سلجوق کا بھی وقت گزرا ہی تھا کہ صلیبی جنگی اپنے عروج پر پہنچے ہوئی تھی، اور یہاں پر سن 1124 میں عیسائیوں نے صلیبی جنگ کے ذریعے اسے جیتنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وقت بہت ہی کم مدت کے لیے، اور سن 1183 کے اندر وہ عظیم مجاہد، وہ عظیم غازی سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طریقے سے فلسطین کو فتح کیا تھا بغیر خون بہائے، اسی طریقے سے اس نے حلب کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانے کے بعد وہ ظالم حکمران آتا ہے جس نے بغداد میں خون کی نہریں بچھا دی تھی، جس نے بغداد کے کتب خانوں کو اٹھا کر دریائے فرات کے اندر بہا دیا تھا۔ یعنی کہ سن 1260 میں یہاں پر اس شخص کے قدم پڑتے ہیں جسے ہلاکو خان کہا جاتا ہے۔ اور پھر
1401 کے اندر یہاں پر امیر تیمور اپنی سلطنت قائم کرتے ہیں۔ 1517 کے اندر یہاں پر عثمانی ترک آ جاتے ہیں۔ میں ساری تاریخ آپ کو صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آگے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ مٹی کس حد تک دو ادوار کو دیکھ چکی ہے، آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ مٹی کس قدر خوشبو دیتی رہی ہے، اور اس مٹی نے اس کے ساتھ ساتھ کتنا لہو دیکھا ہے، کون کون سے حکمران دیکھیں، یہ سب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس وقت حلب شام کا حصہ ہے، اور وہ شام کے جسے بشار الاسد اس وقت یہاں پر حکمران ہیں۔ بشار الاسد کو یہ حکومت ملی اپنے باپ کے جانے کے بعد، اور اس کے بعد سے سن 2011 کے بعد سے جب مشرق وسطیٰ کی صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے، جب نام نہاد انقلاب کے نام پر یہاں جگہ جگہ خون خرابہ شروع ہوتا ہے، تو عین اسی وقت کہ جب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو دوسری طرف داعش کا عروج شروع ہوتا ہے، جس کی بنیادیں عراق اور شام کے اندر رکھی جاتی ہے، اور اس کا سب سے اہم اور سب سے بڑا نام جسے تصور کیا جاتا ہے ابو بکر بغدادی۔ کہا جاتا ہے کہ سن 2011 میں ابو بکر بغدادی نے اس جماعت کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور القاعدہ کے ساتھ سن 2011 میں ایک جماعت بنتی ہے جس کا نام جماعت النصرہ ہوتا ہے۔ 2016 میں ان کے القاعدہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تک اس جماعت کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں پوری دنیا کے اندر خلافت قائم کی جائے۔ سن 2016 میں جب جماعت النصرہ کے اختلافات القاعدہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس اختلافات کے فوری بعد یہ جماعت الگ ہو جاتی ہے، اور اس کے سربراہ ابو محمد الجولائی ایک اور نئی جماعت کی بنیاد رکھتے ہیں جسے حیات التحریر الشام کہا جاتا ہے۔ حیات التحریر الشام کہا جاتا ہے۔ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اتنا آسان اس وجہ سے نہیں ہے کہ ذرا سا میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آپ اس نقشے کے اندر حلب کی پوزیشن دیکھیں۔ یہ اوپر کی طرف ادلیب کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ادلیب کے بعد اگر کوئی جگہیں بنتی ہیں تو ترکی ایک طرف آتا ہے، تو دوسری طرف اردن آتا ہے، اور پھر تیسری طرف جو ہے وہ لبنان آتا ہے۔ اگر آپ اس کا سٹرکچر دیکھیں اور دوسری طرف دیکھیں تو بحیرہ احمر موجود ہے۔ یہ خطہ اس لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ یہاں پر جہاں اس وقت کرد، اگر آپ پہاڑی علاقوں میں اوپر کی طرف جائیں تو آپ کو یہاں کرد ملیں گے، دوسرا آپ کو یہاں پر ایک سنی اکثریتی علاقہ ملے گا، پھر یہاں پر آپ کو شیعہ مسلک کے لوگ بھی ملیں گے، یہاں پر آپ کو عیسائی بھی ملیں گے، کیونکہ یہ سب کے لیے تاریخی طور پر ایک بڑا ہی اہم شہر تصور کیا جاتا ہے۔ جب الداعش کا کنٹرول آگے بڑھنے لگا تو اسی زمانے میں کرد بھی یہاں پر آ کر ان کی بھی ایکٹیویٹیز میں تیزی آ گئی۔ کردوں کو یہاں پر جو بیسک سپورٹ رہی وہ سپورٹ رہی امریکہ کی، جبکہ دوسری طرف الداعش گروپ کے متعلق بھی یہ کہا جانے لگا کہ وہاں پر شام یعنی کہ بشار الاسد کے خلاف اس وقت جو تحریک چلی اس میں امریکہ کا اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کا کردار تھا۔ دوسری طرف ترکی نے یہاں پر کردوں کو روکنے کے لیے ان سنی بلاکس کی حمایت کرنا شروع کر دی کہ جو اس وقت وہاں پر کام کر رہے تھے۔ یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی کہ سن 2011 سے لے کر 2016 تک یہاں پر خونی جھڑپیں ہوئیں، اور خونی جھڑپوں میں جہاں پر ایک طرف ترکی کا انوالومنٹ تھا، دوسری طرف یہاں پر مشرق وسطیٰ کے ممالک کا بڑی سپورٹ یہاں پر موجود تھی، تیسرا یہاں پر امریکہ کا یہاں موجود تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس شہر کی صورتحال یہ تھی کہ آج بھی ادلیب نے اور اوپر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں قریباً 900 کے قریب امریکن فوجی موجود ہیں۔ بات یہاں تک نہیں رہتی، جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو بشار الاسد کی مدد کے لیے ایران درمیان میں آتا ہے، اور ایران کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کی جماعتیں یعنی کہ بڑی اہم جماعت حزب اللہ سامنے آتی ہے، اور حزب اللہ میں جو اہم کردار اس کے سامنے آتے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے موجود ہے۔ روس اس معاملے سے دور نہیں رہتا، اور روس کی فضائیہ بھی کام آتی ہے۔ ایران کا ایک بہت بڑا نام اور بہت اہم نام جسے اسرائیلی حملے میں شہید کیا گیا، اس میں نام آتا ہے قاسم سلیمانی کا۔ قاسم سلیمانی یہاں پر آتے ہیں اور اس سارے آپریشن کو لیڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جو کرد اور دیگر لوگ
अदलिब से निकले थे वो आहिस्ता 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 हल्ब पर आते हैं और हल्ब में तकरीबन 2011 से 2015 तक मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। इस कंट्रोल के खात्मे के लिए रशियन फौज के एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका, तुर्की और रशिया के दरमियान यहाँ इख्तलाफात आते हैं। ईरान हिजबुल्लाह की मदद से यहाँ पर अपने बेहतरीन जंगजू भेजता है और एक वक्त आता है कि 2016 में उस वक्त हल्ब के अंदर से इन दोनों जमातों को निकाला जाता है। अब मामला ये होता है कि इन्हें पीछे अदलिब की तरफ धकेल दिया जाता है। शाम से इसी जंग की वजह से और इसी मामले में फंसने की वजह से ईरान का एटमी मुआहिदा होता है और यूरोप और अमेरिका के साथ उसका एक एटमी मुआहिदा होता है कि जिसे बाद में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त ख़त्म कर दिया था और कहा था मैं इस मुआहिदे से बैक होता हूँ। लेकिन इस 5 सालों के अंदर ईरान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत किया, हिजबुल्लाह को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। यमन के अंदर की सूरत हाल आपके सामने मौजूद है और ये पूरा खित्ता आपके सामने मौजूद है। कहा जाता है कि यमन में जो सुन्नी हुक्मरान थे अक्सरियती, उनके खिलाफ मूवमेंट में वहां पर प्रॉक्सी के तौर पर ईरान जब बाद में इन्वॉल्व हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो कुछ यमन में हो रहा था, जो कुछ भी शाम में हो रहा था, उसका जवाब देने के लिए यमन के हूथियों को सपोर्ट किया गया। अब मामला 2016 में जब ये ऑपरेशन किया गया तो इन तमाम लोगों को पीछे की तरफ धकेला गया और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो सुन्नी ब्लॉक में अलकायदा था और अलकायदा के साथ जो अल-नसरा के लोग थे उनके दरमियान इख्तलाफात हो गए और अबू मोहम्मद अल जौलाई ने इसके इख्तलाफ करते हुए ये कह दिया कि अब सिर्फ जंग शाम के लिए होगी, हम अलकायदा के साथ नहीं चल सकते। अबू मोहम्मद अल जौलाई ने वहां पर मौजूद छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ इत्तेहाद किया और अदलिब के अंदर वो रहे। ईरानी हुक्मरान और शाम ये कहते रहे कि उनका अदलिब में कंट्रोल नहीं है, लेकिन अदलिब में उनका कंट्रोल था जो कि हल्ब से सिर्फ कुछ ही फासले पर था। मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर यूक्रेन के अंदर रूस फंस गया और रूस ने अपनी तमाम एयर सपोर्ट को यूक्रेन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी यकदम निगाह यहां से हट गई और यह बहुत बड़ा मौका था एक बार फिर अबू मोहम्मद अल जौलाई को मुनज़्ज़म होने के लिए। उन्होंने यहां पर एक सबको मुनज़्ज़म किया। जैसे ही लबनान के अंदर एक मुआहिदा होता है, लबनान और इजराइल मुआहिदे के करीब होते हैं, वहां पर जंग बंदी का फैसला होता है। हिजबुल्लाह को बहुत शदीद नुकसान इजराइल पहुंचा चुका होता है। दूसरी तरफ दमिश्क पे इजराइल के हमले जारी होते हैं। ऐन उसी वक्त अबू मोहम्मद अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे होते हैं और फिर वो वक्त आता है कि वो पेशकदमी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी यहां पर रुकती नहीं है। तुर्की और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इस हद तक इस मामले में सन 2016 के अंदर खराब हो चुके थे कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन गर्दानते थे और उसके बाद इनके दरमियान एक मुआहिदा हो रहा है। ट्रंप एक बार फिर आ रहे और ट्रंप के आते ही ये मामला अब दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए। 27 नवंबर को यह फैसला किया जाता है अदलिब के अंदर, बल्कि 27 नवंबर को भी नहीं बल्कि इस साल अक्टूबर में यह फैसला किया जाता है, क्योंकि इस वक्त ईरान इंतहाई कमजोरी की हालत में है। बहरा अहमर पर ईरान के पांव कमजोर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ शाम में भी बशारुल असद उस ताकत में नहीं है कि मुसलसल इजराइल की फौज के हमले हो रहे हैं। तीसरी तरफ तुर्की इस सारे मामलात को दूर से बैठकर सूरत हाल को देख रहा होता है और चौथी और अहम सूरत हाल, रूस इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है। इस पूरे मौके का फायदा उठाया जाता है और अक्टूबर में यह फैसला किया जाता है कि अब पेशकदमी की जाएगी। तमाम छोटे मोटे ग्रुप को अबू मोहम्मद एक साथ मुनज़्ज़म करते हैं और इस बार वो जहाद का नारा लगाने की बजाय वो ये नारा लगाते हैं कि शाम में शाम की हुकूमत होनी चाहिए और वो इस नारे की बुनियाद पर लोगों को मुनज़्ज़म करते हैं। अदलिब से वो निकलते हैं और सिर्फ 72 घंटों के अंदर वो 20 लाख आबादी के दूसरे बड़े शहर, शाम के दूसरे बड़े शहर हल्ब पर कब्जा कर लेते हैं। अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही है उसमें 300 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं और इत्तलात ये आ रही हैं कि अभी क्योंकि वहां जंगी कैफियत मौजूद है और हल्ब के अंदर जो इस वक्त सड़कों पर से जो तस्वीरें शेयर की जा रही है उसके मुताबिक ये देखा जा सकता है कि हयातुल तहरीर के लोग वहां पर मौजूद हैं और शामी फौज वहां पर नजर नहीं आती है। सूरत हाल इतनी तेजी के साथ बदली कि रूस की इंटेलिजेंस और रूस को भी इस बात का अंदाजा बहुत देर से हुआ और 28 और 29 नवंबर को यानी कि इस हमले के 2 दिन के बाद रूस की फजाइया के हमले होना
शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ने भी इस हवाले से इन्वॉल्वमेंट अपनी जाहिर करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सुन्नी ब्लॉग्स इस बात को ये बात जाहिर कर कर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चला रहे हैं कि जनाब शाम के अंदर फतह हो गई है, जबकि मुख्तलिफ जो शिया ब्लॉक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर अमेरिका और इजराइल के ताउन से ये मूवमेंट हुई है। दर हकीकत कोई भी मामला हो, इसे बात जो दूसरे ममालिक में लोग बैठे हुए वो इसे शिया सुन्नी मसलक के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जो लोग एक बर्ड आई के साथ व्यू रख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इजराइल की मूवमेंट, इस वक्त अमेरिका का हमला, इस वक्त रूस का कहीं मसरूफ हो जाना, इस वक्त ईरान को कमजोर करने की हिकमत अमली के साथ एक बार फिर क्या इस इलाके के अंदर सुन्नी शिया मामला आपको उलझाया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमास एक बहुत ही अहम सुन्नी ब्लॉक है। उसके बावजूद भी, एक बड़े सुन्नी ब्लॉक होने के बावजूद भी उसे शिया ब्लॉक्स की बहुत बड़ी हिमायत रही। अक्टूबर 2023 के अंदर 7 अक्टूबर 2023 को जो जमूत पड़ा हुआ था, जो 7 चीजें पड़ी हुई थी, उसके अंदर हमास ने एक हमला कर कर अपनी मौजूदगी का जहां एहसास दिया था, वहीं उन्होंने जो इस वक्त नए इत्तेहादी और नए दोस्त थे उसकी तरफ भी इशारा किया था। ईरान पर इजराइल के हमले हो, उस हवाले से हमास का मौक़िफ़ हो, या फिर हमास या पूरे फ़लस्तीन के अंदर जो सुन्नी ब्लॉक्स मौजूद हैं उनका इजराइल की बर्बरियत के खिलाफ जो इस वक्त शिया ब्लॉक्स हैं उसके साथ झुकाव बड़ा मायने रखता था। अब एक नए ग्रुप का उठकर, यानी पुराने ग्रुप का नए तौर पर उठकर आना, अब वो जो शिया सुन्नी इत्तेहाद की फिजा बरकरार हुई थी, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने अभी पिछले दिनों OIC के इजलास के अंदर ईरान की हिमायत की थी और ईरान पर हमले की मजम्मत की थी, इससे ये वाज़ेह हो रहा था कि अमेरिका से हटकर इस इलाके के अंदर अब जो शिया सुन्नी ब्लॉक्स की प्रॉक्सीज लड़ी जा रही थी उससे हटकर फैसला किया जाएगा। लेकिन एकदम से दोबारा से हयातुल तहरीर का ताकत में आना और उन्हें असलहे की फराहमी होना नए सवालात को जन्म दे रहा है। क्या कोई एक ऐसी साजिश की जा रही है कि जिसके ज़रिए जो इस खित्ते के अंदर शिया सुन्नी मामले को सुलझाया जा रहा था, दो बड़े ममालिक सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे थे और मशरक़ वुस्ता के अंदर पहली बार ईरान पर होने वाले हमले की सऊदिया मजम्मत कर रहा था और फ़लस्तीन की हिमायत कर रहा था, इससे नए रास्ते खुलने वाले थे। लेकिन उन नए रास्तों को रोकने के लिए क्या एक बार फिर तफरीक का फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, या फिर ये एक नए कब्जे की जंग दोबारा से शुरू हो चुकी है और इजराइल ने जो हमले ईरान पर किए, या फिर वहां पर हिजबुल्लाह पर किए, या फिर फ़लस्तीन में किए, या फिर यमन में किए, उसके बाद कोई नई चीज़ें हो रही हैं। इस खत्ते को गौर से देखने वाले एक नई सियासी और एक अस्करी करवट की तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं। इसका असर शाम में होने वाली इस मूवमेंट का असर सिर्फ शाम के अंदर नहीं होगा, बल्कि इसका असर इस पूरे खत्ते के अंदर होगा। वो हवाएं के जो रुक चुकी थी, वो चिंगारियां जो बुझ चुकी थी, वो शोले के जो दब चुके थे, उन्हें एक बार फिर कौन हवा देने की कोशिश कर रहा है। इस तारीखी शहर में एक बार फिर खून की होली खेली जा रही है और इसका मकसद क्या इलाकाई या उस मुल्क की सियासत है, या फिर ये बैनुल अक़वामी सियासत का एक नया हमला है। देखते रहिएगा अनीस मंसूरी को, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।